یہ آپ کے سامنے ہم نے 6 آیات پڑھی تھی، اور آخری آیت ہم نے پڑھی تھی اللہ تعالیٰ کی دعا جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی، اور یہ سکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ دکھانے کے بعد بتایا گیا تھا آپ کو کہ ہدایت کے 3 معنی ہیں: سیدھے راستہ دکھا دے، اس پر چلا دے، اور مرتے دم تک اسے ہمارے سامنے اس طرح رکھ کے ہماری موت آئے تو لا تموتن الا وانتم مسلمون کے تحت ہم اسلام والی حالت میں ہمیں موت آئے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں ہمیں موت آئے۔ اب اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں آپ نے پڑھی ہیں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے رحمان اور رحیم ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے، تو لہذا صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی تشریح بیان کر دی یہاں پر۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، انعمتا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تو نے انعام کیا۔ اب انعام کا مطلب ہوتا ہے پرائز، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنیز وہ سکولز میں بھی کالجز میں بھی ہوتی ہیں، اور جن کو پرائز ملتا ہے ان کی حالت دیدنی ہوتی ہے، دیکھنے والی ہوتی ہے، وہ خوشی سے بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ راستہ کن لوگوں کا؟ جن پر تو نے انعام کیا۔ صاحب ذرا آپ جانتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو جب سمجھاتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں بیٹا اس کی طرح پڑھو جو فرسٹ آیا ہے، اس کی طرح پڑھو جس نے کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں۔ دیکھتے نہیں تم اس نے نمبر لیے سب سے زیادہ، تم کس طرح کر رہے ہو؟ بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں جی سر، ایسا جی ہی ہے۔ سر، یعنی کہ آپ اپنے بچوں کو اگزامپل دیتے ہیں ان لوگوں کی جو فیل ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ دیتے ہیں اگزامپل بیٹا وہ دیکھو اس بچے کو، پھپھو کے بیٹے کو دیکھو، خالہ کے بیٹے کو دیکھو، فلانے کو دیکھو، دیکھو کتنے اس کے اچھے نمبر آئے، اور تم تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر فرماتا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن کو تو نے پرائز دیا۔ اچھا، قرآن مجید کی جو خصوصیت ہے سب سے بہتر تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن اپنی خود بیان کرتا ہے۔ اچھا، تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو علم ہو تفسیر تشریح کس کو کہتے ہیں؟ ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن آف ہاں، دا ڈیٹیل ڈسکرپشن، ویری سینٹینس۔ گڈ۔ کہ if I want to give some detailed description of something، کسی چیز کی ڈیٹیل ڈسکرپشن تفصیل میں بیان کرنا۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے نا بڑا اچھا کھانا بنایا ہے، اب آپ کھانے کا لفظ بول کر پھر اس کو ڈیٹیل سے، کھانے کی ڈیٹیل کیا ہے، آپ کہیں گے میں نے نا چکن بریانی بنائی ہے، اس میں نے چکن ڈالا، اس کے بعد اس میں مسالے ڈالے، اس کے بعد اس میں نے فلاں چیز ڈالی۔ تو کھانے کی ڈیٹیل چکن بریانی بھی ہو سکتی ہے، کھانے کی ڈیٹیل قورمہ بھی ہو سکتا ہے، کھانے کی ڈیٹیل کچھ اور چیز بھی ہو سکتی ہے جو آپ بناتے ہیں۔ تو کھانا ایک جنرل ورڈ ہے اور اس کی ڈیٹیل ایک ڈفرنٹ ورڈ ہے۔ بالکل ایسے ہی صراط کا لفظ ایک عام لفظ ہے، اب آگے اللہ نے صراط کو ڈیفائن کر دیا ہے، صراط کن لوگوں کا، کن کا راستہ؟ جن پر تو نے اللہ، جس پر تو نے انعام کیا، اور قرآن مجید نے خود ہی بتا دیا ہے کہ وہ انعام کن پر ہوا ہے۔ قرآن مجید نے خود ہی بتا دیا ہے، اور وہ قرآن مجید کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 69، سورہ نساء آیت نمبر 69۔ بعض ہمارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ نا آیت کا حوالہ دے دیا کریں، تو میں نے آیت کا حوالہ دے دیا۔ ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جو اپنے نوٹس بنانا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اس کے نوٹس بنائیں اور اس کے ساتھ حوالے ذکر کر دیں۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 69 اللہ فرماتا ہے، آپ دیکھیے قرآن کی تفسیر بالقرآن، یعنی کہ قرآن مجید نے اگر ایک جگہ کسی چیز کو مفصل بیان نہیں کیا، تفصیل سے بیان نہیں کیا، تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل بیان کر دی ہے۔ تو سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن اپنی خود کر دے، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ اور تفسیر القرآن بالقرآن کے لیے اگر آپ تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں اردو میں، تو بہترین تفسیروں میں ایک آسن البیان ہے، اور دوسری تفسیر وہ ابھی نئی شائع ہوئی ہے عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کی تفسیر، وہ بہت بہترین ہے۔ اگر آپ عربی کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو عربی کے اندر تفسیر القرآن بالقرآن میں ابن کثیر کی تفسیر، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح حالے یعنی کہ ابھی حالات حاضرہ کے لحاظ سے ابھی کرنٹ دنیا میں ہی ابھی وہ فوت ہوئے پچھلے دنوں ہی، مفسر محمد امین شنقیتی، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، یعنی کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے کرنے کی تفسیر وہ انہوں نے بیان کی ہے۔ تو قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن خود اپنی ڈیٹیل بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعام یافتہ لوگ بھائی کون سے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور فرمایا انعام ان پر ہوا جو نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہیدوں میں سے اور نیک لوگوں میں سے. یعنی کہ انعام یافتہ گروہ چار ہے: نبیوں کا گروہ، صدیقین کا گروہ، شہداء کا گروہ اور صالحین کا گروہ. اب اس میں قرآن مجید خود ہی بیان کر رہا ہے کہ جو نبی ہے یا رسول ہے وہ تو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، وہ تو کوئی نہیں بن سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 آپشن دے دی ہیں، وہ تینوں آپشن میں آپ داخل ہو سکتے ہیں. آپ صدیق یعنی کہ سچ بولنے والے بن سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے والے بن سکتے ہیں، اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے والے بن سکتے ہیں، اور آپ نیک لوگ بن سکتے ہیں. اور جہاں تک نبیوں کا تعلق ہے تو آپ نبیوں کی فرما برداری کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کو آپ کو نبیوں کے ساتھ ہی جمع کر دے گا اور نبیوں کا ساتھ عطا فرما دے گا. اللہ فرماتا ہے سورہ نساء نمبر 69 میں: من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب آپ خود بتا سکتے ہیں کہ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، اس میں آپ پیسے والے آئے ہیں جی؟ جی نہیں سر، نہیں بالکل بھی سر. نہیں. کوئی آیا کہ وہ فلانے کوٹھی والے کا راستہ، فلاں کاروبار کرنے والے کا راستہ؟ آپ بتائیے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ سر اصل کامیابی وہ نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز چیزیں نہ تبدیل ہو جاتی ہیں، اور آپ بعض اوقات آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے بہت شدید، تو آپ کے لیے کھانے جو ہے نا وہ بے معنی ہوتے ہیں، میننگ لیس ہوتے ہیں، آپ کو کھانے کی دل نہیں کرتا آپ کا کھانے کو. آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے تو آپ کے لیے اس وقت ساری دنیا کے کھانے بے معنی ہیں، آپ کو صرف 2 گھونٹ پانی چاہیے. ایگری جی؟ بالکل سر. 100% سر. یس اسی سر. طرح آپ اگر ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کے لیے ساری ڈگریاں بیکار ہیں، آپ کو تو وہ ٹکٹ چاہیے جو آپ گھر کو لائے ہیں. تو اب آپ ٹکٹ کے چکر میں وہاں بیٹھے ہوئے اور آپ کو الاؤ نہیں ہو رہا اندر جانا. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں یہ صرف دنیاوی سامان ہے. اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور اصل کامیابی قیامت کے دن کی کامیابی ہے. اور قیامت کے دن کی کامیابی کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے. کامیاب وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر لگا ہوا دائیں پہ، جس طرح ہمارے ہاں آج کل مادی دنیا میں ہم جس طرح لوگوں کو دیکھتے ہیں نا فالو کرتے ہوئے. تو کس کو فالو کیا جا رہا ہے؟ فالو کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس پیسہ ہے. فالو کیا جا رہا ہے جو ٹک ٹاک کے اوپر عجیب و غریب بےہودہ قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ڈرامے بنا رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، ان کو فالو کیا جا رہا ہے. جسٹ اس وجہ، اسی لیے آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ڈرامے، فلمیں، ٹک ٹاک، ان چیزوں نے ہماری لائف کو ریئل سے انریل بنایا. کیا خیال ہے؟ تو بات ہو رہی ہے اب اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ ایک طرف تو آپ کو آپشن دے دی ہے، انعام یافتہ لوگ بتا دیے، اور دوسری طرف آپ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت کر دی ہے کہ انعام یافتہ لوگ اگر یہ ہے نا تو ان کا راستہ اختیار نہیں کرنا جو انعام یافتہ نہیں ہے. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. اب فرمایا غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، وہ لوگ جن پر تیرا غضب نہیں ہوا. تو صاف ظاہر ہے ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر اللہ کا غضب نہیں ہوا، اور ولضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر وہ لوگ جو ہے نا وہ گمراہ بھی نہیں ہے، نہ ان پر غضب ہوا ہے اور نہ وہ گمراہ ہے. اب قرآن مجید سے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ان کی تشریح آپ کو مل جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب نازل ہوا. پھر فرمایا وفباءوا بغضب علی غضب، غضب کے اوپر غضب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ غضب کے اوپر غضب. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کے اوپر، ایک چیز کے اوپر دوسری، دوسری کے اوپر تیسری ڈال دی جائے، مزید سختی بڑھ جاتی ہے. تو فرمایا کہ وہ غضب میں آ گئے. پھر فرمایا قل هل ننبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان پہ غضب نازل ہوا، اور یہ جو غضب نازل ہوا ہے یہ لوگ ہیں یہود. ان پر غضب اس لیے نازل ہوا ہے کہ یہ نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ بعض نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا. یقتلون النبیین بغیر حق، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ بعض نبیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا ہوا ہے. اگر آپ ٹیسٹامنٹ اولڈ اور نیو کا مطالعہ کرتے ہیں تو خاص طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جتنی زیادہ بےہودگی کے ساتھ انبیاء کی انسلٹ کی ہے یہودیوں نے، شاید ہی کسی نے کی ہو.
اور آج بھی پوری دنیا میں انبیاء علیہم السلام کی انسلٹ کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے. ہاتھ فرمایا زوالین، تو زوالین کہا گیا نصارہ کو. نصارہ جو ہے وہ اس لیے زوالین بنے، صرف سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہے کہ مغضوبی علیہم سے یہودی مراد ہے اور ضالین سے عیسائی مراد ہے. عیسائی اس لیے مراد ہے، یہ دو چیزیں آپ نے سمجھ لینی ہے، ایک ہوتا ہے افراد اور ایک ہوتا ہے تفرید. افراد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا. مثال کے طور پر آپ کا ایک آدمی کا بچہ جو ہے وہ اس کے نارمل سے نمبر آئے اور نارمل سے نمبر مطلب 500 میں سے 300 نمبر آ کے وہ مشکل پاس ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں افراد. تفرید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی واقعی فرسٹ آیا ہو اور ٹاپ پر فائز ہو اور آپ اس کے بارے میں کہہ دیں یہ تو فیل ہو گیا، اس کو تفرید کہتے ہیں. تو جو نصارہ یعنی کرسچنز ہیں یہ افراد کا شکار ہوئے ہیں اور یہودی جو ہیں وہ تفرید کا. نصارہ کا افراد یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے کے بجائے انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا، کہیں زیادہ ان کو اوپر لے گئے، اس لیے وہ افراد کا شکار ہو گئے، اپنے سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اور یہودیوں کا ظلم یہ اور ستم یہ ہے کہ انہوں نے سچے نبیوں کو اپنے مقام سے گرایا، اتنا گرایا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل ہی کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. دوسرے پارے کے پہلے صفحے پہ آپ کو آیت ملے گی کنتم خیر امت. پھر فرمایا وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، آپ کو بنایا وسطی امت. آپ بتائیے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں نہیں سر. سر. بالکل آپ ہیں، بالکل بھی نہیں. اور کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ انسلٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں سر. آپ پھر بھی کہیں گے بالکل بھی نہیں. آپ جس طرح گاڑی والے کہتے ہیں نا گھر کے بالکل سامنے اتارنا ہے مجھے، وہ آپ کو پہلے کہیں اتار دے کلومیٹر پہلے تب بھی آپ صحیح جگہ نہیں اترے. وہ آپ کو گھر کے سامنے سے گزار کے 2 کلومیٹر آگے لے جائے تب بھی آپ غلط اترے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ کا کام ہے گھر کے بالکل سامنے گاڑی کھڑی ہو. تو امتاً وسطاً وہ امت ہے جو بالکل وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے جہاں قرآن اس کو کھڑے ہونے کو حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں بیان کر دیا ہے کہ جن پر غضب ہوا ہے ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے، جو گمراہ ہے ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے. اور اس کی تفسیر کے لیے آپ جو ہے نا سنن ترمذی، امام ترمذی کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 2954 پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 2954. اب یہودیوں پر غضب کے اسباب کیا ہیں؟ آگے ہم نے جو کہ سورہ بقرہ بھی شروع کرنی ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں اس کو. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرنا نمبر 1. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یحرفون الکلم عن مواضع، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کچھ اور ہے اس کو بدل کے نہ کچھ اور بنا دینا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حدیں، مثلا رجم کی حد ہے، ہاتھ کو کاٹنے کی حد ہے، اس کو نہ معطل کر دینا. اب غور کرتے جائیے گا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو معطل کر دینا کہ یہ تو نافذ نہیں ہو سکتی. تو یہ چیزیں آج کسی نہ کسی حد تک مسلمانوں میں یا مسلمان حکومتوں میں موجود ہیں یا نہیں؟ جی سر، بالکل سر، کلیئر. ہاں جی. جی کلاس. جی سر، موجود ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہاں جی، اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتْبَعُنَّ، کہ یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے. قرآن آ جانے کے بعد، میرا فرمان آ جانے کے بعد تم پہلوں کی پیروی کرو گے. اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان کے اصول اور ضابطوں کی وجہ سے تم کتاب اللہ کی حدود، کتاب اللہ کے اصول، کتاب اللہ کے ضابطے ان کو پس پش ڈال دو گے اور ان پالیسیز کو اپنا لو گے جن پالیسیز کو اپنا کر وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے. اب آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے، ہمیں جان بوجھ کر پتہ ہے. اس کی نا ہمارے ایک کلیگ مثال دیا کرتے ہیں، آپ سمجھ لیجیے گا. آپ سگریٹ کی ڈبی خریدیں، اگر اللہ نہ کرے میں مثال دے رہا ہوں، آپ سگریٹ کی ڈبی اگر دیکھتے نا تو بتائیے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے کینسر والے کی؟ ہاں جی. ہاں جی سر، بالکل ہوتی ہے. جی کلاس. جی سر، جی بنی سر، ہوتی ہے. اچھا بنی ہوتی ہے، اس کے باوجود لوگ خریدتے ہیں. بالکل جی ایسے ہی. سر. ہاں جی. اب اس کو آپ ذرا وکالت کریں ان کی جو خریدتے ہیں، ان کی طرف سے ذرا وکیل بنے کہ وہ پھر کیوں خریدتے ہیں. تو ان کا جو نشہ ہے وہ ان کو مجبور کر دیتا ہے اس کو ہاں جی خریدنے پر. بالکل، ایڈکشن ہوتی ہے. ایڈکشن ہوتی ہے. مطلب جب آپ نا سگریٹ کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ کی جانے بلا
کہ جناب اس میں کینسر آپ بلکہ آپ طویلیں کرتے ہیں انہوں ہوا میں نے تھوڑا ہی ہونا ہے. آج مسلمانوں کا یہی حال ہے, وہ کہتے ہیں جی چھوٹو پر اس کو ہوا ہمیں تھوڑا ہی ہونا, وہ یہ اس پہ غضب نازل ہوا تھا ہم پہ تھوڑا ہی نازل ہونا ہے, حالانکہ سزا ایک ہی ہے اور غضب کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے. اور کوئی آدمی ذی ہوش ہو وہ فزیکل رول کے خلاف نہیں جاتا. اگر آپ کو پتا ہے نا زہر ہلاک کر دیتا ہے تو آپ کبھی بھی زہر نہیں پیئیں گے. یہ کہہ کہ میں پی لیتا ہوں اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے بچا لے گا, میں 100 فٹ سے چھلانگ لگا لیتا ہوں اللہ تعالیٰ چاہے گا میری ہڈیاں بچ جائیں گی, ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات آدمی جب کسی چیز کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے بار بار وہ کام کر کے تو اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہے. دوسرا, سامنے وارننگ موجود ہونے کے باوجود اس کو خرید رہا ہے. اور میں نے جو اگزامپل دی ہے یہ بہت سمپل, بہت زیادہ ویزیبل اور بہت فیزیبل ہے. آپ اسے کسی بھی پان سگریٹ کی دکان پہ اس کو چیک کر سکتے ہیں. کیوں جی ایگری؟ گریٹ سر. جی کلاس ایگری کرتے ہیں؟ Yes, جی sir. سر. اسی طرح آج دوسروں کے اصول اور ضابطے مانتے ہو مسلمان کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں چھوٹو جی رہنے دے لیو دیٹ, وہ قرآن جی چھوڑے جی, وہ اصول چھوڑے, آج کل دور تبدیل ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے. تو یہ وہی چیزیں ہیں. نصارہ کی گمراہی کے اسباب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلو کرنا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دینا, مریم کو اللہ تعالیٰ کی بیوی نعوذ باللہ ثابت کرنا, اس طرح اس صلیب کی پوجا کرنا. یہ جو صلیب ہے نا کراس کا نشان, یہ کراس کا نشان بیسیکلی عیسائیوں کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. اگر آپ میں سے کوئی آدمی آئیکنز آف دا ریلیجنز یا آئیکنز آف اینسینٹ ٹائم, کوئی پرانی دنیا کے آئیکن اس میں آپ دیکھا جائے نا تو یہ صلیب کا جو نشان ہے, میں آپ کو مزید ایکسپلین نہیں کر سکتا, یہاں خواتین موجود ہیں. تو صلیب کا نشان بڑا عجیب و غریب پس منظر رکھتا ہے, بڑا عجیب و غریب اس کا پاسٹ ہے. اب قبروں کو مسجد بنا دینا کہ قبروں کے اندر آپ نے مسجد تعمیر کر دی ہے. اسی طرح اپنے مولویوں کو اپنے درویشوں کو رب بنا لینا. اور اس طرح اللہ فرماتا ہے نا قرآن مجید میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, ان لوگوں نے اپنے احبار کو, اپنے رہبان کو, اپنے پادریوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ سمجھتے یہ بھی شریعت ہے, حالانکہ شریعت دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے. تو لہٰذا نہ یہود کی پیروی کی جائے گی نہ نصارہ کی پیروی کی جائے گی. اور آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, کلمہ ذرا پڑھیں, پڑھیں جی کلمہ. لا الہ الا اللہ محمد اب رسول لا اللہ. الہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں نا ادھر ادھر کے, لا الہ وہ سارے چھوڑو, وہاں سے اپنے آپ کا نام جو ہے نا کٹواؤ, وہاں سے جسے کہتے ہیں نا لیونگ سرٹیفکیٹ لو, پھر تمہیں داخلہ ملے گا نئے اسکول میں. لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں, چاہے ان پہ غضب نازل ہوا ہے, چاہے وہ گمراہ ہیں, ان سے تو اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ لیں پہلے آپ, تب آپ کو داخلہ ملے گا الا اللہ میں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, ورنہ وہ الا اللہ میں داخلہ کوئی نہیں ملنا. الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سارے چیزوں کی نفی کریں, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی افراط نہیں ہے, کوئی تفرید نہیں ہے, میں صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانوں گی یا مانوں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فالو کروں گا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کروں گا, باقی تمام چیزوں کو میں بالکلیتاً چھوڑتا ہوں. یہاں میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ میڈیکل میں آج کل بیماریاں جو عام ہیں ان میں سے ایک ہے شوگر کی بیماری. اللہ, آپ دیکھیے شوگر کی بیماری والے کی دو چیزیں ہیں, ایک تو دوائی اور دوسرا پرہیز. ایگری جی؟ جی سر. جی سر. ڈاکٹر کہتا ہے دو کم کرنے پہن گے کیا جی. ایک تو کہتا ہے پہلے تو آپ کو نا وہ جو آپ گلاب جامن کھاتے ہیں نا 20 30 40 اور شادی بیاہ کے اوپر آپ نے وہ 80 کر دیتے ہیں 100 کر دیتے ہیں, پہلے تو وہ چھوڑیں آپ, وہ جو سیری پائے آپ کھا رہے ہیں, چھوڑنے کے بعد آپ دوائی کھائیں تو اثر کرے گی. اب وہ آدمی دوائی بھی لیتا رہے اور ساتھ گلاب جامن کی مقدار بھی بڑھا دے تو کیا ہوگا جی؟ انسولین لگانی پڑے گی. وہ انسولین نہیں, ایک وقت ایسا ہے کہ انسولین ہی لگانی پڑے گی, بلکہ وہ تو کچھ اور لگانا پڑے گا. وہ تو اعلان ہوگا نا مسجد کے اندر کے بعد, جی جناب حضرت فلانے انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئے. تو اب آپ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اصل چیز ہے پریونشن, جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں پریونشن از بیٹر دین کیور. اب آپ نے پریونٹ کرنا ہے کس سے, نہ ہم نے یہود کی پیروی کرنی ہے نہ نصارہ کی پیروی کرنی ہے, چھوڑ دی. پھر آپ آ جائیں انعام یافتہ لوگوں کی طرف, تو آہستہ آہستہ انعام یافتہ لوگ وہ ان کی زندگی ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گی. جب ان کی زندگی آنا شروع ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی ہماری زندگی میں چینج آئے گا. آپ کتنی فزیکل ایگزامپل اس کو سمجھ سکتے ہیں اور ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیے آپ کے پاس ایک برتن ہے, سورہ احزاب کا جو پہلا رکوع ہے نا وہ ذرا پڑھیے گا.
अल्लाह फरमाता है मा जअला लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी, अल्लाह ताला ने किसी आदमी, किसी मर्द, किसी औरत के दिल में, सीने में दो दिल नहीं बनाए। एग्री जी? बिल्कुल सर। हाँ जी। यस सर, एग्री। अच्छा, आप बायो से पूछें, आप बायो वालों से, या जो भी ना बॉटनी है या जोलॉजी है या जो भी बायो की जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर, आपको साइंसदान बताएंगे कि कई कई चीजें हुई हैं। दिल दाएं की बजाय बाएं या बाएं की बजाय दाएं या अपनी जगह से हटा हुआ तो हमें मिला है, लेकिन दो दिल नहीं मिले। अब जब दिल एक है, अब इधर आप एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, जिस तरह खानों में फर्क होता है, अगर आपके पास सिर्फ एक बर्तन है, आपके पास सिर्फ एक बर्तन है और उसके अंदर आप कोरमा बना चुके हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जब तक उसमें कोरमा मौजूद है चाय नहीं बन सकती। बताएं जी। जी सर। ऐसा है। जी यस सर, सही है। बिल्कुल। खवातीन बताएं जी, उनका तो फील्ड है ये। जी जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। जी सर, ऐसा ही है। अच्छा, चले जी। अब आप मुझे अगला सवाल का जवाब देंगे। अगर आप कोरमा, जिसमें कोरमा लगा हुआ है, आपने आपने सर्व कर दिया, इसके बावजूद भी हांडी को कुछ ना कुछ लगा रह जाता है नीचे, उसके दाएं बाएं भी और उसके नीचे बॉटम में चीजें लगी रह जाती हैं। अब आप ये बताइए कि चाय बनानी है, जो कि बर्तन एक है, उसी बर्तन में आपने चाय बनानी है, तो लिहाजा आपको क्या धोना पड़ेगा या नहीं उसको पहले? बिल्कुल यस धोना सर, धोना पड़ेगा पड़ेगा। क्यों, किस वजह से? क्योंकि उसमें कोरमा बना हुआ है। अच्छा, आप देखिए, इस मिसाल को मैंने इसलिए दी है, ये उसका मिसाल मैंने टेस्ट इसलिए, आ जाएगा ना बीच में। हाँ, इसकी मिसाल मैंने इसलिए दी है कि हमने ना आजकल भला क्या किया हुआ है, हमने इस तरह की हांडियां रखी हुई हैं। एक तरफ हम यहूदों, नसारा, हिंदुओं, सिखों के तरीके भी बनाई जा रहे हैं, और धोए बगैर उसमें अल्लाह ताला के तरीके भी हमने डाले हुए हैं। वो जो हांडी का जो हाल है, चाय का जो हाल है, वो खुद देख सकते हैं। बताइए ऐसा है या नहीं? बिल्कुल सर, काफी सर। ऐसा ही है। वो किसी ने लिखा हुआ ना कि शादियां हिंदुओं के मुताबिक और रुख्सतियां वो सिखों के मुताबिक, और जनाब लिबास वज़ाक़ता वो अंग्रेजों यहूदियों के मुताबिक, और ख्वाब इसका ये है कि मैं मदीने में दफन हो जाऊं। बताइए जी, ऐसे ही ख्वाब है ना हमारे। बिल्कुल सर। तो ये है जी इसकी तफसीर, इसको आपको समझना चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह ने यहाँ वजाहत कर दी है, एक तरफ अल्लाह ताला ने बता दिया है सही रास्ता ये है, और अल्लाह की रहमत देखिए, उसने ये बता दिया कि ये गलत रास्ता है, तो गलत को छोड़ दो, खुद बहुत तुम सीधे पर आ जाओगे। और अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम, जब ये सूरत खत्म होती है, देखिए 7वीं सूरत, 7वीं आयत खत्म हो गई, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें 7 आयत दी हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं, आपने इसकी तफसीर पढ़ ली। अब इसके बाद अल्लाह के नबी आमीन कहा करते थे, नबी अलैहिस्सलाम आमीन कहते थे। और अबू हुरैरा की हदीस है सही बुखारी में 782 में, किताबुल अज़ान में, कि जब इमाम आमीन आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। मम वाफ़क़ तामीनुहु बितामीनिल मलाइकति गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस तरह पासवर्ड मैच कर जाता है तो वो खुल जाता है ना आपका लैपटॉप, इस तरह फरमाया इमाम की आमीन, जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन को, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं अर्श के ऊपर, तो जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह, जो छोटे गुनाह है, वो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया कि आमीन कहो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। तो अल्लाह ताला की नबी अलैहिस्सलाम यहाँ आमीन कहा करते थे। और ये आमीन जो है एक ऐसा वर्ड है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाता है। आपको पता है ये इस यहूदियों के अंदर भी मौजूद है, यहूदी भी दुआओं पर आमीन कहते हैं, AMEN। वो भी अपनी दुआओं के एंड में आमीन कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आसमानी मज़ाहिब हैं, जिनको आसमानी अदियान या दियान समाविया या सिमेटिक रिलीजन या अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, उसमें क्रिश्चियनिटी है, जूडाइज्म है, और इस्लाम जो हमारा इस्लाम है, इन सब के अंदर कई चीजें मुश्तरक हैं। इसी तरह अल्लाह फरमाता है ना, कुल या अहलल किताबी तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। तो आमीन का एक ऐसा जुमला है जो यहूदियों के अंदर भी आम है, और यहूदी जो है वो हसद करते थे मुसलमानों पर कि ये भी आमीन कहते हैं। तो इसलिए जब भी ये आप सूरत पढ़ते हैं नमाज में, तो इसके जवाब में आमीन कहना जरूरी है। जी क्लियर होगी जी सूरत फातिहा जी? हाँ जी सर। अच्छा, अब हम आते जी हैं सर। जी, अब हम आते हैं जी सूरह बकरा की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा, चूंकि ये सूरत फातिहा बड़ी अहम है और इसके अंदर बहुत सारा मवाद मौजूद है, और हमने आपके सिलेबस के लिहाज से इसको ना डिज़ाइन किया है कि आप इसको पढ़ लें, वरना इसकी ना तफसीर मेरा ख्याल है पूरे जो आपका है ना लेक्चर 16, 17 या 18 लेक्चर जो आपने पढ़ने हैं, उसमें भी नहीं हो सकती। आगे जी सूरह बकरा। तो एक्सक्यूज सूरह मी सर, बकरा, जी जी।
سر اونچی آمین کے حوالے سے بھی کائنڈلی گائیڈ کیجیے گا. اچھا وہ کلاس کے سیکنڈ لیکچر میں کرتا ہوں میں، ذرا پہلے اس کو پڑھ لیں، جب سیکنڈ کلاس ہوگی نا انشاءاللہ میں بتا دوں گا. جب سیکنڈ کلاس شروع کریں گے نا ہم وقفے کے بعد، اس میں انشاءاللہ بتا. آج کلیئر ہو گیا جی؟ جنہوں نے سوال پوچھا ہے سمجھ آ گئی ان کو؟ جی جی ٹھیک ہے سر. سورہ بقرہ جو ہے، سورہ بقرہ یہ مدنیہ یعنی کہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور بڑی آسان سی ایک ڈویژن ہے. جتنی بھی آیات ہیں نا احکام والی، جو جن میں احکامات نازل ہوئے ہیں، جیسے طلاق کے یا خلا کے یا الا کے یا زہار کے یا چور کے اور چورنی کے، زنا کے، بدکاری کے، یہ مدینہ میں نازل ہوئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں نا، جب بچہ کے جی میں ہوتا ہے، نرسری میں، تو آپ اس کو پینسل پکڑنا سکھاتے ہیں یا اسے کہتے ہیں بھی ورڈ لکھو، میں بولتا ہوں اسپیلنگ لکھو؟ بتائیں جی کیا کرتے ہیں آپ؟ پینسل پکڑنا سکھاتے ہیں سب سے پینسل پہلے. پکڑنا سکھاتے ہیں. آپ اسے پینسل پکڑنا سکھاتے ہیں، پینسل اس کو پکڑنی نہیں آتی، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی اپنا لکھو، اپنا نام لکھو. نام کیسے لکھے گا وہ؟ اس لیے وہ آپ پہلے نقطے ڈال کے، اس لیے مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بیان کیا، چھوٹی چھوٹی آیات، کہ بھائی پہلے نا یہ پینسل پکڑنا سیکھو اور سمجھو اس کو کیا مطلب ہے. جب وہ آیات 13 سال تک نازل ہوتی رہیں اور لوگوں کے دل میں قیامت کا جذبہ اور قیامت کے بارے میں نظریہ پختہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہن انج کرو، ہن یہ کرو، اب یہ کرے، اب یو ہیو ٹو ڈو دس، یو ہیو ٹو ڈو دس. وہ مدنی صورتیں ہیں، تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، تو لہٰذا یہ مدنی صورت ہے. اٹ ہیز گاٹ 286 ورسز، اس کی 286 آیات ہیں. قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے، اور قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت وہ بھی اسی میں ہے جس کو آیت الدین کہا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی بڑی ہی فضیلت ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، نظر آ رہا ہے آپ کو، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرھا، باب استحباب صلاۃ النافلہ فی بیتہ، اس کے اندر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الزہراوینی، دو جگمگانے والی صورتیں، یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو. قیامت کے دن یہ اس حالت میں آئیں گی جیسے دو بادل ہیں، یا دو صاحبان ہیں، یا پرندوں کے جو جھنڈ ہیں. آپ کو پتہ ہے بادل کا بھی سایہ ہوتا ہے، صاحبان کا بھی سایہ ہوتا ہے، پرندے ہونا ان کو بھی سایہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ سایہ کر کے نا اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مغفرت کے لیے جھگڑا کرے گی. اور جس گھر میں جادو ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سورہ بقرہ وہاں پڑھی جائے. تو سورہ بقرہ جو ہے اس کی ایک اور فضیلت بھی ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی سب سے اعظم آیت ہے. سب سے اعظم آیت کون سی ہے جی؟ آیت الکرسی. جی ماشاء اللہ، آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی جو ہے سب سے اعظم آیت ہے. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وہ بھی اس کے اندر ہے. اور جو آسمان سے اللہ نے دو نور نازل فرمائے، ان میں سے ایک نور وہ بھی اسی میں ہی ہے، وہ ہے آخری دو آیات اس کی، جو ہے نا آخری دو آیات 285 286، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربک والمؤمنون، اس آیت سے لے کر آخر تک وانصرنا علی القوم الکافرین تک. وہ بھی آیت آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے وقت پڑھا کرتے تھے. بہرحال تو سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے. اب الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے ایسے حروف جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں. حروف مقطعات کا مطلب ہے ایسے حروف جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں. اب حروف مقطعات کی بحث قرآن مجید کے نا 29 سورتوں کے شروع میں ہی آئے، اس کے اندر 1 to 5 تک ہے. بعض حروف مقطعات ایک ہیں، بعض جگہ دو ہیں، بعض جگہ تین ہیں، بعض جگہ چار ہیں، اور بعض جگہ 5 ہیں. ایک کی دلیل ہے قاف، سورہ قاف ہے، سورہ قاف والقرآن المجید. اس طرح نون والقلم وما یسطرون، اس طرح صاد والقرآن ذی الذکر، یہ ایک کی دلیل ہو گئی. دو کی دلیل ہے، بڑی مشہور صورت ہے 22ویں پارے میں، اور اکثر لوگ اس کو نہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بارے میں کافی ساری روایات مشہور ہیں. بتائیے کون سی صورت ہے جی وہ؟ یاسین. تو یا اور سین یہ دو حروف ہو گئے. تین کی دلیل یہی الف لام میم، الف 1، لام 2 اور میم 3، الف لام میم. چار کی دلیل الف لام میم صاد، الف لام میم را. اور 5 کی دلیل سورہ مریم کی پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد. اس طرح سورہ شورا شروع ہوتی ہے ہا میم عین سین قاف. تو یہ جی 29 سورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ حروف بیان کیے. ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. قطع یقطع سے نکلا ہے، یعنی کہ ایسے حروف جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں. علیحدہ علیحدہ، جس طرح آپ صفحہ کھولتے ہیں نا علیحدہ 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 1 by 1، اسی طرح علیحدہ علیحدہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات. اب ان سے مراد کیا ہے؟
तो पहली बात तो ये समझते हैं, अगर आप में से किसने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री किसने पढ़ी थी आप में से? मैंने पढ़ी हुई है। चले माशाल्लाह, जी आपने सर। पढ़ी है। आपको पता है सल्फर, तो सल्फर का सिंबल क्या है? सल्फर एस एस। एस एस है। कैल्शियम का सी ए है, सी बड़ा और ए जी छोटा। सर। इसी तरह आप जानते हैं पोटाशियम का के है, जी कार्बन सर। का सी है, तो सी से मुराद कार्बन है। तो अब ये जो है ना हरूफ मुकत्तात, बाज़ों के नजदीक तो ये कि सिंबल्स हैं ये कुरान मजीद के, कि दिस स्टैंड फॉर समथिंग, यानी कि इसका मतलब है, अलिफ का मतलब कुछ, अलिफ किसी चीज को जाहिर करने वाला है, या लाम किसी चीज को जाहिर करने वाला है, या मीम किसी चीज को जाहिर करने वाला है, लेकिन इसकी हकीकी मुराद वो सिर्फ अल्लाह ताला को इल्म है। जो इसकी मुराद है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्म है। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये चीजें आप ने टेक्निकली भी समझनी है। बाद लोग भला कहते हैं, वो कहते हैं ना तो फायदा फिर की है। अब देखिए, आप पेपर देते हैं ना 10वीं 12वीं के, तो 10वीं 12वीं के पेपर में आपके जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके अलावा भी कोई चीजें लिखी होती हैं कि नहीं जी? हाँ जी। जी सर। मसलन के एमसीक्यूज हैं या मैं सवाल दोहराता हूँ, मैं सवाल दोहराता हूँ। देखिए, एमसीक्यूज, आपकी तवज्जो एमसीक्यूज पर है, आपकी तवज्जो शॉर्ट क्वेश्चन पर है, आपकी लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन मैं पेपर को बड़े गौर से पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि आखिर में ना लाइन से नीचे उन्होंने अपनी भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि इतनी तादाद में छपे हैं और इतनी तादाद में ये हुआ और इतनी तादाद में वो हुआ है। कभी पढ़ा आपने उसको? जी सर लिखा होता है। लिखा होता है, लेकिन आपको ये उसमें गर्ज नहीं होती। आप कहते हैं मेनू की लगे, मैं तो पेपर करना है। अब हम्म, सवाल बनता है ये कि अल्लाह ताला ने ये कलिमात जो जिनको हरूफ मुकत्तात कहते हैं ये नाजिल फरमा दिए हैं, मगर इनकी मुराद सिर्फ अल्लाह जानता है। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 और 8, अल्लाह ताला फरमाता है वरासिखूना फिल इल्मी, जो इल्म के पक्के हैं ना वो क्या कहते हैं, कुल्लुन मिन इंदी रब्बिना, सारा कुछ ही हमारे रब की तरफ से है। अब जो सारा कुछ हमारे रब की तरफ से है, तो जिस पर अमल करना है वो वाज़ेह है। क्या ख्याल है जी? जिस पर अमल करना है वो वाज़ेह है कि नहीं? जी सर। फिर समझ ले, जिस पर अमल करना है वाज़ेह है। नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देनी है, जना से बचना है, गीबत से बचना है, बदगुमानी से बचना है, तजस्सुस से बचना है, ये काम नहीं करने, वो काम नहीं करने, वालिदैन के साथ नेक, बताइए वाज़ेह है कि नहीं? जी सर। अच्छा, अब जी दूसरा सर। सवाल बनता है, जो वाज़ेह है उन सब पे हम अमल कर रहे हैं उन सब पर? नहीं नहीं सर। कर रहे सर। बहुत कम। कर रहे। तो भाई सीधी सी बात है, वो समझाना ही चाहिए उस आदमी को कि तुम पहले सब पे अमल कर लो ना। जब सब पे अमल कर लोगे तो फिर तो तुम्हारा को बनता है कि अलिफ लाम मीम से क्या मुराद है तुम समझ लो। तुम्हारे तो पहले सवाल पूरे नहीं है और तुम जनाब ऐसी चीज के पीछे पड़ गए हो जिसकी मुराद सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। दुनिया दारुल इम्तिहान है, तो अल्लाह ताला ने बात चीजें इसलिए तीक्ष्णा छोड़ दी हैं कि लोगों का इम्तिहान हो, कि लोग जिस चीज को करने वाली चीज है उसको छोड़कर इधर ज्यादा तवज्जो देते हैं या उस तरफ जाते हैं जिसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। तो ये लिहाजा ये नीचे उन्होंने कॉल जिक्र किए हुए हैं, और ये मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, कि इनकी तावील सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो ये सबसे बेहतर है कि हम इसको अल्लाह के सुपुर्द करें। ये कॉल ये है कि अल्लाह के नाम है, दूसरा ये है कि जी अल्लाह ताला के नाम इससे बन जाते हैं, तीसरा ये है कि जी अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के नाम है, चौथा ये है कि कुरान मजीद के नाम है, बाज कहते हैं ये सूरतों के नाम है, बाज कहते हैं ये पूरे निज़ाम रिसालत की तरफ इशारा है। बहरहाल ये कोई 10 के करीब इन्होंने ना कौल बयान किए हैं मुफस्सिरीन ने, जिनमें से 10 यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हमारे सिलेबस से लिंक ये करती है बात कि यह हरूफ मुकत्तात एक ऐसा सिस्टम है जिसका सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है। अच्छा, इससे अब दूसरा एक मसला पैदा होता है, वो ये है कि हमारे यहाँ इसकी ना लौहे कुरानी बनाई जाती है। हाँ जी, पता है ना आपको लौहे कुरानी का? जी सर। हाँ वो जी लौहे सर। कुरानी में ना ये सारे अलिफ लाम मीम वगैरह लिख दिए जाते हैं, तो वो समझते हैं जी सुबह सुबह देखेंगे तो बड़ी बरकत होगी और ये होगा। तो ये कुरान और सुन्नत से कतई साबित नहीं। कुरान और सुन्नत से जो चीज़ साबित है वो आपको बता दी गई है, और अपनी तरफ से कोई चीज़ कुरान मजीद से ले ले बंदा, हदीस से ले ले, फिर उसको अपनी तरीके के साथ उसको एक ऑर्गेनाइज करे और कहे कि इसको सुबह सुबह देखने वाले की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी और बरकत नाजिल होगी, तो ये बात करीने के आस नहीं है। ये बात समझ लेनी चाहिए कि चीज़ कुरान मजीद अमल के लिए नाजिल हुआ है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया लियुनज़िरा मन काना हय्यन, तो ये रूफ़ मुक़त्तात की जी तफसीर है। ठीक है जी। और इसलिए आप देखते हैं कि सहाबाए कराम
اور उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम से इसके बारे में कभी नहीं पूछा। तो लिहाजा ये वो हरूफ हैं जो मुतशाबिहात से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमें यही काफ़ी है कि इस बात पर हमारा ईमान हो कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की मुराद क्या है, वो अल्लाह ताला को इल्म है। आगे फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अल्लाह अकबर, ये किताब कौन सी है जिसमें कोई शक नहीं, किसी किस्म का कोई शक नहीं, शक वाली बात इसमें है ही कोई नहीं। इसका कोई चीज, कोई कौल, कोई बात, उस पर कोई शक नहीं है, इसकी हर बात यकीनी है। और चूंकि इंसान का इल्म जो है नाकिस है, इंसान की बात यकीनी नहीं हो सकती। कल कुछ और कहता है, परसों कुछ और कहता है, कई दफा कहता है मैंने ये डिसीजन लिया, डिसीजन गलत साबित हो गया, अब कुछ और कह रहा है, परसों कुछ और कह रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस तरह सूरह सजदा की दूसरी आयत फरमाया अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबी ला रैब फीह मिन रब्बिल आलमीन, कि इस किताब में कोई शक नहीं है। फिर इसी आयत की ना, इसी सूरत की आयत नंबर 23 आप कुछ अर्से तक पढ़ेंगे कि वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, किताब में कोई शक नहीं है। यानी कि इसकी किताब जो भी इसके अंदर चीज मौजूद है, बड़े बड़े निज़ाम के बारे में इशारा किया गया है, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में इशारा किया गया है, इसमें बायोलॉजिकल साइंसेज की अलूम है, जो कुछ भी मौजूद है, तो कोई शक वाली बात इसमें कोई नहीं है। और हुदल लिल मुत्तकीन है, हदायत है ये परहेजगारों के लिए। जो आदमी अल्लाह से डरता है उसके लिए हिदायत है। ये बिल्कुल वही वाली बात है, अल्लाह ने शर्त रखी है, ये हदायत है किसके लिए, परहेजगारों के लिए। आप देख सकते हैं कि आपके स्कूल के अंदर जो 50 बच्चे आपके साथ 10th में पढ़ते थे, वो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी बड़े कॉलेज में सारे दाखिल नहीं हो सके। क्या वजह है जी उसकी? और उनके मार्क्स इतने नहीं थे और वो मेरिट पे नहीं आ सके। हाँ, मेरिट पे नहीं एलिजिबल आए नहीं थे सर। जी। बाद लोगों को बोला कि कहते हैं कुरान मजीद, बाद लोगों को तो असर नहीं करता है। कुरान मजीद जो है ना, असर करता है उस पर जो क्वालिफाई करता है, और क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी है कि आप अल्लाह ताला से डरें जिसने आपको पैदा किया है। या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, अल्लाह फरमाता है जिसने तुम्हें पैदा किया है। तुम्हें नहीं पता तुम्हें किस तरह अल्लाह ने पैदा किया है? माँ के पेट में तुम्हें फी ज़ुलुमातिन सलासिन, 3 अंधेरों में उसने तुम्हें बनाया है। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, और तुम्हारी सूरतें बनाई हैं, जिन सूरतों को तुम खूबसूरत करके बनाते हो और जनाब उस पर मेकअप करते हो, ये बनाई किसने है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, फरमाया इतनी बेहतरीन शक्ल सूरत तुम्हें दी है कि कोई और इसका तसव्वुर नहीं कर सकता। और फरमाया कि हमने वजअलना, हमने तुम्हारे लिए क्या, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। आपको पता है आंखें हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज है ना, आंखें ही ना होती तो कॉन्टैक्ट लेंस का क्या फायदा है जी? क्या ख्याल है जी? जी सर। जी, देखिए, जी सर। आंखें ही ना होती, आदमी की आंखें, आंखों की जगह कुछ भी ना होता तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा के खूबसूरत कौन नजर आता है? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हदायत रखी है परहेजगारों के लिए। परहेजगार क्वालिफाई करे आप, मैंने अल्लाह से डरना है। जब आप अल्लाह से डरने शुरू कर देंगे तो कुरान आपको हदायत देना शुरू कर देगा। और अल्लाह जीना वाकई अल्लाह ने परहेजगारों की सिफतें बयान की है। आपको पता है कि आजकल ब्रांड्स का दौर है। आप जब भी किसी खाने पे या किसी जगह इनवाइट होते हैं ना, तो लोग ना फौरन आपके ना ब्रांड को देखते हैं, और आप ब्रांड के कपड़ों के ऊपर देखते हैं मोहर लगी होती है, फलाने ब्रांड से ताल्लुक रखता है। क्या ख्याल है जी? जी सर, बिल्कुल लगी होती है। सैमसंग और एप्पल और हुआवे और पता नहीं कौन कौन से मोबाइल फोन है, और उनके अपने आइकन्स हैं, अपने मोनोग्राम्स हैं, और उनके मोनोग्राम बाकायदा रजिस्टर्ड होते हैं, उनको कॉपीराइट्स मिले होते हैं कि कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता, उस पर करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करते हैं वो। इसका मतलब ये हुआ कि परहेजगार, हर बंदा तो परहेजगार नहीं ना है, परहेजगार वो है जिसके अंदर ये अलामत मौजूद है। अब अलामत क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, फरमाया ईमान वाले जो परहेजगार लोग हैं वो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब से मुराद वो चीजें जो आदमी की हवास और अकल से बाहर है। तो ये है जी आपकी सबसे अहम चीज। और आपकी आजकल की मादी दुनिया जो है ना, वो गैब पर ईमान, इस पर बहुत जोर दे रही है, यानी कि आदमी का गैब पर ईमान कमजोर हो जाए। मसलन अल्लाह ताला है तो नजर क्यों नहीं आता? अगर फलां चीज ऐसी है, कब्र का अजाब तो होता ही नहीं, वो जो नजर नहीं आता, फलां चीज ऐसी है तो नजर नहीं आती। सबसे पहली बात जरूर ये ज़हन में रखें कि युमिनूना बिल गैबी का मतलब अल्लाह ने यहाँ वजाहत कर दी है कि बात चीजें तुम्हारे अकल, तुम्हारी हवास से बाहर है, वो तुम्हें समझ भी नहीं आ रही, ना उनको समझना है तुमने, और उनको अल्लाह ताला की हिकमत के सुपुर्द करना है कि अल्लाह ताला की उसके अंदर कोई हिकमत मौजूद है। अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला की कोई उसके अंदर ऐसी हिकमत मौजूद है जिस तक तुम्हारी रसाई नहीं है। अब देखिए, पहले तो ये बताइए आप, दुनिया दारुल इम्तिहान है?
जी सर। आपका इम्तिहान ही हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। और ना मैं इस मामले में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, हमने कोई दबना नहीं है इन लोगों से। ये जो है ना मादी परस्त लोग, ये तहरीय किस्म के और सेकुलर किस्म के, जनाब अपने इनके अपने दलाइल के अंदर इंशाल्लाह इनका रद्द हो जाएगा। जो इनके अपने दलाइल हैं उन्हीं दलाइल से हम इनका रद्द कर देंगे इंशाल्लाह। पहली बात, टीचर जब क्लास में आपको पढ़ाता था आपको नोट्स और किताब दिखाता है कि नहीं? बिल्कुल दिखाता है। जी सर। बिल्कुल दिखाता है। दिखाता है। बड़ा बड़ा अच्छा टीचर है जी माशाल्लाह। आंटी जी, अम्मी जी, अब्बू जी, बड़ा अच्छा है जी। उसने हमें ये गाइड दिखाई, फिर ये नोट्स दिया। देखिए आप अब्बू, उसने ना हमें ये नोट्स दिए हैं कि कॉपी ले जाओ। एग्री करते हैं जी आप इससे? बिल्कुल सर। ऐसे ही है सर। अच्छा, अब जिस दिन पेपर होता है वो यस दिखाता सर। है नोट्स आपको? नहीं फिर सर। उस दिन तो नहीं दिखाते जी और दिखा सर। सकते भी नहीं है। नहीं, आप ये समझे बात को। जिस दिन आपका पेपर है तो ईमानदार टीचर कभी भी आपको नोट्स नहीं दिखाएगा। अब बताइए, वो ईमानदार टीचर जो आपको नोट्स नहीं दिखा रहा, पेपर वाले दिन, जिस दिन वो आपका पेपर ले रहा है, वो जालिम बन गया कि बेवकूफ बन गया? वो हमारा खैर हुआ है। हाँ माशाल्लाह जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। यानी कि वो आपका खैर खा है, तो खैर खा कैसे बन गया? तो नोट्स नहीं दिखा रहा आपको। सर पहले उन्होंने हमें टाइम दिया ना याद करने के लिए, तैयारी नहीं, तैयारी करने के लिए। आप सिर्फ आप इस पे एग्री करते हैं कि सर वो जो किया, वो जो पेपर वाले दिन अगर नोट्स दिखाए ना, तो हम तो खुद उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे कि टीचर ही करप्ट है, तो नोट्स दिखाई जा रहा है। ऐसा कहेंगे कि नहीं आप उसको? बिल्कुल सर ऐसे अगर ही है। यस और सर। नकल करवा रहा है। अब देखिए क्या आप देखिए, छोटी से बड़ी की तरफ हम जाते हैं। आप अल्लाह ताला की कई मखलूकात हैं, आप उनको नहीं देख सकते। सूरज को देख सकते हैं आप? नो सर। हाँ जी। नहीं सर। ये नो जो सर। आसमानी आसमानी बिजली है, आसमानी सर बिजली, आसमानी बिजली। वो आसमान, कई कई चीजें अल्लाह ताला की ऐसी हैं। अब अल्लाह ताला जब खुद आ जाए, अपना आप दिखा दे, तो आपको पता है कुज़ी अल अमर, अल्लाह ने खुद फरमाया कि वो तो फैसला कर देगा, सारे खत्म, कहानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। अब जरा समझे बात को, अल्लाह ताला खुद नजर क्यों नहीं आता? उसकी वजह ये कि यार ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। अल्लाह ताला जब नजर आएगा ना क़यामत वाले दिन, आपको पता है सुबह से लेकर अब तक ना, अभी 7 सवा 7 बजे, कई गुनाह मैंने किए हैं, कई गुनाह यकीनन आपसे भी हो गए होंगे। अगर वो गुनाह फौरन अल्लाह पकड़ कर ले आकर, तो क्या बनेगा जी हमारा? जी, तो वही है सर हमारे लिए। तो फारिग हो गए ना हम तो। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि वो लोग गैब पर ईमान रखते हैं। चीज नजर नहीं आ रही, और नजर आए तो फिर ईमान कौन सा है? तो सबने ईमान ले आना था। चीज नजर नहीं आ रही तब ईमान रखते हैं, और उसकी अलामात को देखकर कि चांद है, सितारे हैं, कुल्लुन फी फलक यस्बहुन, हर चीज इतने खूबसूरत तरीके से दौड़ रही है, भाग रही है। कभी हमारे अंदर तो नक्श पैदा हो जाता है, आसमान जमीन में कोई नक्श पैदा नहीं हुआ, सूरज कभी लेट नहीं हुआ, चांद कभी लेट नहीं हुआ। यहाँ डॉक्टर साहब कई कई दिन तक तो क्लिनिक नहीं आते, यहाँ हड़तालें हो जाती मजदूरों की, वो 10 10 दिन नहीं आते। लेकिन ये चांद क्या है, ये सूरज क्या है? अल्लाह फरमाता है ना, कद्दरनाहु मनाजिला हत्ता अदनल कुरजूनुल कदीम लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वल लैलु साबिकुन नहार कुल्लुन फी फलकिन यस्बहुन, सूरह यासीन में। तो इसलिए अल्लाह ताला के जो बंदे हुदल लिल मुत्तकीन वाले हैं, वो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं गैब के साथ। दूसरी मिसाल गैब की, आप अपना, कभी आपने ब्लड टेस्ट करवाया है? हाँ जी सर। जी सर। अच्छा, उसमें होता है सीबीसी। सीबीसी का मतलब क्या है जी? कंप्लीट ब्लड कंपोजिट। हाँ, वी आर डूइंग कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट से मतलब है हेमोग्लोबिन कितना है, व्हाइट ब्लड कितने हैं, और फलाने कितने हैं, न्यूरोफिल्स कितने, वगैरह जो आपको पता है, ज्यादा मुझसे ज्यादा पता है व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स कितने। मुझे आप ये बताइए, प्लेटलेट्स की तादाद अगर वो देता है आपके जिस्म में 2,35,334 प्लेटलेट्स हैं, तो आप उस पर यकीन नहीं कर लेते? आपने गिने हैं वो खुद? ये सर हम यकीन कर लेते हैं। नहीं गिनते क्यों नहीं आप? तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है गिनना उसको। हाँ जी, बाकी भी बोले जी स्टूडेंट्स। सर हमें इल्म नहीं है इन सब चीजों का, और मुमकिन नहीं, नहीं। आपको तो इल्म नहीं है, लेकिन आप उस लेबोरेटरी वाले को बड़ा दुआएं देते हैं कि जनाब इतनी अच्छी लेबोरेटरी उसने गिन दी है। वो आपने देखे तो कि कोई नहीं है, लेकिन आप उसकी उसकी लेबोरेटरी की रिपोर्ट पर अंधाधुंध ईमान रखते हैं।
आंधा दो जनाब, उसने कह दिया बस जी हूं मैनू यह हो गया, अब मैं ये छोड़ रहा हूँ, अब मैं ये छोड़। अल्लाह ताला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, उसने जो चीजें गैब में रखी हैं आपको पता है, आपको इल्म होगा कि आदमी कोई बुरी चीज देख लेना तो उसके खाने का जायका खराब हो जाता है। क्या ख्याल है जी? जी सर ऐसा ही है। यस और सर, ऐसा ही है। और अगर अल्लाह ताला का, अल्लाह फजल करे, अगर अल्लाह ताला आपको अज़ाब कब्र दिखा देता तो आपने तो घरों में रहना ही नहीं था। हाँ जी, और बिल्कुल। सर बिल्कुल ऐसा ही है। आपने तो घर में नहीं रहना था, आपने कहा था इतना सख्त अज़ाब, पर मैं गया तो आदमी की जिंदगी अजीनन हो जानी थी। इसलिए अल्लाह ताला ने गैब का पर्दा रखा, और गैब का पर्दा रखकर हमारे लिए आसानी फरमा दी। तो लिहाजा फरमाया ये इनके अंदर सिफत मौजूद है। वयुकीमून सलाता, नमाज को कायम करते हैं। तो नमाज को कायम करने वाले दलाइल आगे आएंगे इंशाल्लाह, तो आज चूंकि टाइम कम है। नमाज क्या है? अल्लाह ताला के सामने नमाज उस तरह पढ़ना जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज आपको पता 5 पढ़ी हैं, और फजर की, जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की। और कुरान मजीद के अंदर मौजूद है हाफिज़ु अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, सलात वुस्ता असर की नमाज है, 2 पहले 2 बाद में, दरमियान में असर। तो फरमाया कि अपनी नमाजों की हिफाजत करो, नमाज को उस तरह पढ़ो जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली। फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जिसको हमने इनको दिया है ना उसमें से खर्च करते हैं। मिम्मा से मुराद ये नहीं कि सारे ही खर्च कर देते हैं। साफ ज़ाहिर है कि कुछ आदमी ने अपने लिए रखना है, अपने बच्चों के लिए रखना है, अपने घर वालों के लिए रखना है, तो सारा ना दे, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में दे। इससे वो ज़कात भी मुराद है जो अल्लाह ने फिक्स की हुई है, और इससे वो चीज़ भी मुराद है जो चीज़ आप सदकात नाफिला अपनी मर्जी से किसी आदमी को देते हैं। तो नमाज की और ये अल्लाह की राह में खर्च करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अल्लाह फरमाता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि अल्लाह ताला ने जो इनको रिज़्क़ दिया हुआ है उसमें से ये खर्च करते हैं। अब खर्च करने में ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही है, ये याद रखिए रिज़्क़ का एक बड़ा वाज़ेह मफ़हूम है। इसमें पैसा भी मौजूद है और आपका इल्म भी मौजूद है। अगर आपका पैसा नहीं है, इल्म है, इल्म दे दें किसी आदमी को। अगर आपके पास कुव्वत और सेहत मौजूद है तो आप अपनी कुव्वत और सेहत किसी आदमी को दे दें, उसका काम कर दें। ये सारी चीजें हैं। तो लिहाजा जो चीज भी आपके पास मौजूद है आप उसको आगे दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। किसके पास पैसा है वो पैसा दे देता है, किसी के पास इल्म है वो इल्म दे देता है, किसी आलिम दीन के पास दीन का इल्म है वो आगे पहुंचा देता है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। तो अल्लाह ताला ने आपको रिस्क दिया हुआ है, अगर माल दिया हुआ है तो खर्च करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला हसद इल्ला फिस्नतैनी, कि हसद, रश्क सिर्फ 2 आदमी में जायज है। एक वो आदमी राजुलन आताहुल्लाहु मालन, एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने माल दिया हुआ है और वो फसल्लतहु अला हलाकतिही फिल हक, फिर वो हक बात में, हक को आगे पहुंचाने में अपने माल को खर्च करता है। तो हसद, रश्क करो कि या अल्लाह इसको भी दे और या अल्लाह मुझे भी अता कर दे। और दूसरा फरमाया राजुलन आताहुल्लाहुल हिकमता फहुवा यकज़ी बिहा व युअल्लिमुहा, फरमाया एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने हिकमत अता की है वो उसके मुताबिक फैसले करता है, लोगों को तालीम देता है। तो अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ आपको दिया है, चाहे वो इल्म की सूरत में है, चाहे वो अच्छे मशवरे की सूरत में है, चाहे वो मामला फहमी की सूरत में है, चाहे वो कुव्वत और सेहत की सूरत में है, चाहे वो माल की सूरत में है, तो वो अल्लाह की राह में आप खर्च करें। तो ये कुछ अलामतें रह गई हैं इंशाल्लाह, क्योंकि लंबा लेक्चर था आज, तो आज का यही तक हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी तफसील के साथ हम इसको पढ़ेंगे कि इसमें मजीद कौन कौन सी चीज़ें आएंगी।